Assalamu alaikum. Hi dear student, how are you? I hope you are all well by the grace of Allah. I am also well by the grace of Allah. I am Sulimuddin, head teacher of Kumuli Basu Memorial High School. I come to here to discuss about class 9-10 English first paper books. So let's go our final discussion. Dear student, today I discuss in front you about the book English for Today for class 9-10 Unit 3 Lesson 3 and page number 33. So don't waste our time. Take your book and open the book, page number 33. Today we discuss about a thing. What is this? For this, look at the board. Look at the board, dear student. What are you seeing in the board? Already you understand it, you know it. It is a picture. What is this? Can you guess? Of course, it is our Shahid Minar. It is our Shahid Minar. We know about many things about the history of it. So we discuss about our International Mother Language Day. Now, today's lesson is International Mother Language Day. International Mother Language Day. Today's lesson is International Mother Language Day. Now we discuss about the lessons. I tell in front you English and Bengali because when we read the passage, then it is necessary to understand the Bengali meaning. Yes, let's go. 21st February is a memorable day in our national history. 21st February, 21 February is a memorable day in our national history. আমাদের জাতীয় ইতিহাসে 21 ফেব্রুয়ারি একটি মেমোরেবল ডে। মেমোরেবল, স্মরণীয়, মেমোরেবল। What is the meaning of memorable? Memorable. Memorable. What is the meaning of memorable? Memorable means স্মরণীয়, স্মরণীয় দিন। We observe the day. We observe the day. Observe. Observe. O-B-A-C-R. O-B-A-C-R. O-B-A-C-R-V-E. Observe. উদযাপন. Observe. What is the meaning of observe? Observe means উদযাপন. Observe the day every year. আমরা প্রতি বছর দিনটাকে উদযাপন করি as International Mother Language Day, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। The day is a national holiday. দিনটা হয় জাতীয় ছুটির দিন। Of course, we know the day is a national holiday. National holiday, জাতীয় ছুটির দিন। On this day, এই দিনে we pay tribute. We pay tribute. 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 What is the meaning of tribute? Tribute. Tribute. Tribute means সম্মান. Tribute means সম্মান. What is the meaning of tribute? Tribute means সম্মান. Tribute to the martyrs. Martyrs means শহীদ। আমরা আমাদের শহীদদের আমরা সম্মান করি। Who laid down their lives, যারা তাদের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছে
টু এস্টাবলিশ বাংলা, আমাদের এই বাংলাকে, আমাদের বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান 1952, 1952 সালে অবিভক্ত বাংলা বা অবিভক্ত পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সম্মানার্থে আমরা এই দিনটাকে উদযাপন করি। দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য স্ট্রাগল সংগ্রাম টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট ভাষা অধিকার আন্দোলনের যে সংগ্রাম ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, এটাকে বলা হয় ভাষা আন্দোলন। সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ভাষা আন্দোলনটা কি। ভাষা আন্দোলন হলো ভাষার জন্য, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করা হয় তাকেই বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট বা ভাষা আন্দোলন। দ্য সিট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ শোন অন 21 মার্চ 1948। ভাষা আন্দোলনের এই বীজ বপন করা হয় when মোহাম্মদ আলী জিন্না, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান ডিক্লার্ড in a public meeting in Dhaka that the Urdu would be the only state language of Pakistan. যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করেন উর্দু উড বি অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখনই আমাদের দেশের ছাত্র যুব সমাজ তখনই এদের আন্দোলন শুরু করেন, প্রতিবাদ শুরু করেন। দ্য ডিক্লারেশন রেজ এ স্ট্রম অফ প্রোটেস্ট, এই ঘোষণার মাধ্যমেই শুরু হয়ে যায় এই স্ট্রম অফ প্রোটেস্ট। স্ট্রম মানে ঝড়, প্রোটেস্ট মানে প্রতিবাদ, প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়ে যায় ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের পূর্ব অঞ্চলে প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়ে যায়। দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউ, এই প্রতিবাদ চলতেই থাকে নন স্টপভাবে অবিরত চলতেই থাকে। গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে, দিন দিন মানুষ জড়ো হতে থাকে। ইট টার্নড ইনটু এ মুভমেন্ট, এটা একটা আন্দোলনের রূপ নেয়। অ্যান্ড রিচ ইজ ক্লাইম্যাক্স 1952, এবং 1952 সালে এটা ক্লাইম্যাক্সে সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত, আন্দোলনের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দ্য গভর্নমেন্ট আউটলেট অল সোর্স অফ পাবলিক মিটিং, সরকার সকল ধরনের পাবলিক মিটিং কী করে দেন, বন্ধ করে দেন। অ্যান্ড র্যালিজ, সমস্ত র্যালি বন্ধ করে দেন। টু স্টপ ইট, এই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখার জন্য, দমিয়ে রাখার জন্য সরকার সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত মিছিল মিটিং সব বন্ধ করে দেন। দ্য স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্রছাত্রীরা ডিফাইড দ্য ল, এই আইনকে ডিফাই করে, অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে, ডিফাই দ্য ল অ্যান্ড ব্রট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্ট, তারা একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করেন, প্রসেশন মিছিল বাহির করেন অন 21 ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারি দিন 1952 সালে। হোয়েন দ্য প্রসেশন রিচড নিয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যখন এই প্রসেশন, এই মিছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছে যায়, দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার, পুলিশ তখন গুলি করে অন দ্য স্টুডেন্টস, ছাত্রছাত্রীদের উপর। কিলিং, হত্যা করা হয় সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর অ্যান্ড জব্বার, এদেরকে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে হত্যা করা হয়। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলে দেয়ার ওয়ার ম্যাস প্রোটেস্ট, সেখানে গণ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, গণ প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায় অল ওভার দ্য কান্ট্রি, সারা দেশব্যাপী। অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লার, সরকার ঘোষণা করেন বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। তখন সরকার বাধ্য হন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার বাধ্য হন। দিস কাইন্ডল দ্য স্পার্ক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, এটাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। So, dear students, we have complete our lessons. I hope you understand the lesson very clearly. That we
at first our lecture I declared with a picture of our Central Shahid Minar. I hope there are many important words that is very important to understand the meaning. So you must understand the meaning of important word. Now we discuss about our International Mother Language Day that are questions in our textbook. Next, in the next page, we find answer the question. Number E, there is a question, there is an important question. I hope you understand the question. Why do we observe 21st February as the International Mother Language Day? Why do you observe? কেন আমরা 21st ফেব্রুয়ারিকে as International Mother Language Day আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আমরা উদযাপন করি? This is important question of this lesson. Actually, we observe 21st February as International Mother Language Day because when the student of Dhaka University sacrifice their life for his own mother tongue, and they sacrifice their life and sacrifice their blood. This is a great work and great achievement. For their respect, the international community declared 21st February as International Mother Language Day. This is our pride. This is our pride. We understand the importance of this day. Then we will be a great patriot person. So, dear student, I will finish this lesson. I hope you understand the lessons. Next class we discuss another matters. Bye bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum rahmatullah.